श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी ने अष्टम स्कंदनी समुद्र मंथननी कथा कहे छे। ज्यारे भगवान शिवजी महाराजे ए विषनु पान कर्यु, नीलकंठ बन्या, देवताओं संकट हतुं ते गयुं। देवताओं फरी वखत समुद्र ने किनारे आव्या। समुद्र मंथन फरी वखत शरू करवामां आव्युं। एक एक रत्न हवे निकळवा लाग्या। प्रथम तो ए समुद्र मंथन करता कौस्तुभ नामनो मणि निकळो। ए भगवान नारायण ने एमनी शोभा माटे आपवामां आव्यो। फरी वखत मंथन थयुं। पारिजातक नामनु वृक्ष निकळ्યું, इंद्र महाराज ने आपवामां आव्युं। फरी मंथन थयुं। चंद्र निकळ्यो, चंद्र आकाश ने आपवामां आव्यो। फरी वखत मंथन करवामां आव्युं। कामधेनु एक गाय निकળી, इंद्र महाराज ने आपी। फरी मंथन थयुं। ऐरावत नामनो हाथी निकळ्यो, इंद्र महाराज ने आपवामां आव्यो। फरी वखत ज्यारे मंथन करवामां आव्युं, पारिजात वृक्ष निकळ्યું, इंद्र ने आप्યું। रंभा नामनी अप्सरा ए प्रगट थई, इंद्र महाराज ने आपवामां आवी। फरी वखत मंथन करवामां आव्युं। उच्चैश्रवा नामनो एक अश्व निकळ्યો, ए बलिराजा ने आपवामां आव्यो। फरी वखत मंथन थयुं। धनुष निकळ्યું, ए भगवान नारायण ने अर्पण करवामां आव्युं। शारंग धनुष। फरी वखत मंथन थयुं तो वारुणी नामनी मदिरा एटले दारू निकळ्यो। देवताओं कहे अमारे कामनु नथी आ। दैत्यो के ये अमारे कामनु छे, अहीं आववा दो। दैत्यो ने बधाने वारुणी नामनी मदिरा आपवामां आवी अने अमुके तो न्यान्या लगावी पण खरा हो। अमुके न्यान्या लगावी अने ए बधा हजी पीता ज आवे छे। एना वंशजो हजी गामे गाम छे। ए जे पीधी वारुणी मदिरा एना वंशना हजी छे गामे गाम अने ए हजी पीवे ज छे। अहींया तो नथी कोई, लगभग आपड़ा गाममां तो कोई छे नहीं। भगवाननी दया छे अहींया बोरवावमां, पण हजी एना वंशना गामे गाम छे थोड़ा थोड़ा, ए हजी पीवे ज छे। आ तो भगवदीओनुं गाम छे એટલે અહીંયા કોઈ પીવે જ નહીં, મને 100% ખબર છે। વારુણી નામની મદિરા પ્રગટ થઈ। ફરી પાછું મંથન થયું। સાક્ષાત મહાલક્ષ્મી પ્રગટ થયા। સાક્ષાત લક્ષ્મીજી પ્રગટ થયા। હવે લક્ષ્મીજી તો કોને ન જોતા હોય ભાઈ, એટલે બધાએ કીધું અમને આપો। બધા કે ભાઈ આવી અંધાધૂંધી થોડી ચાલે, એમ કોઈ નક્કી ન કરી શકે કોને આપવા। એક કામ કરીએ, લક્ષ્મીજીને જ પૂછી લઈએ તમારે કોને વરવું છે, અથવા તો એના હાથમાં એક જય માલા આપો। બધા દૈત્યો એક બાજુ બેસી જાઓ, દેવતાઓ બેસી જાઓ। લક્ષ્મીજીને જે વરરાજો પસંદ આવશે એને વરમાળા પહેરાવી દેશે। બધા કે આ બરાબર છે। દૈત્યોની લાઈન પહેલા થઈ ગઈ, એ તો પહેલા જ હોય। આ બાજુ દેવતાઓની। लक्ष्मीजी पूछू कई बाजू थी शुरू करूं? दैत्यो के अमारी बाजू थी ज होय ने, मेहनत अमे वधारे करी तमने काढवा। बोले चालो कई वांधो नहीं, अहींथी शुरू करिए। उभा थई थई पोतानी ओळखाण आपवा मांड्या। जो लक्ष्मीजी कोने न गमे भाई, बधाईने वरवू छे लक्ष्मी ने। ओळखाण आपे, मारू नाम नमूची, हूँ राहुनो दीकरो, आटला वखत में इंद्र ने हराव्यो, आटला वखत स्वर्गनु राज्य कर्यु, तमे देवी मने वरी जाओ। लक्ष्मी जी के छानो मनो नीचे बेसी जा, हजी तारा करता घणाय मांधाताओ पड्या। वળી આગળ ગયા, વળી ઓળખાણ આપે, માતાજી આગળ ચાલે। લક્ષ્મીજી ધીરે 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 દેવતા દૈત્યો બધા પૂરા થયા। દૈત્યોને ખબર પડી ગઈ કે આપણો ચાન્સ ગયો, આપણે કોઈ ગઈમાં નથી। હવે દેવતાઓનો વારો આવ્યો। देवताओं पण इच्छा थी लक्ष्मीजी ने वरवानी। एक एक उभा थई थईने ओळखाण आपे, वंदन करे। सौनी छेल्ले भगवान नारायण बैठा हता अने ईए नीचे मोढुं राखीने बैठा था। कारण के एने तो भरोसो ज हतो के गातुं वातुं बधुं અહીં માંડવે જ આવવાનું છે। लक्ष्मी हमेशा नारायण ने ज वरे भाई, ए जेने तेने न वरे। लक्ष्मीजी धीरे 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 देवताओं ने पंक्ति ने पूर्ण करी। छेल्ले भगवान नारायण बिराजता हता, त्यां जई हवे भगवाननुं मुख तो नीचे आम दृष्टि करीने बैठा था। एने तो शांति ज हती, एने खबर हती अहींया ज आववानुं।
એટલે એને કાંઈ ઉતાવળ નહોતી. લક્ષ્મીજી કહે ભગવાન જરાક મારી સામે તો જુઓ. ત્યારે ભગવાને ઉપર જોયું, ખડખડાટ મંદ મંદ હાસ્ય કરવા લાગ્યા. અરે પ્રભુ ઊભા થાવ. બોલે આમનમ નહીં ચાલે. બોલે નહીં, ઊભા થાવ. બધા દેવતાઓને દેખાય એમ ઊભા થાવ. ભગવાન ઊભા થયા અને એ જ વખતે વરમાલા પ્રભુના શ્રી કંઠની અંદર માં લક્ષ્મીજી આરોહિત કરી. બધાય જય જયકાર કર્યો. બોલીએ લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાન કી જય. લક્ષ્મી અને નારાયણનું વર્ણન થયું. લક્ષ્મીજીનું લગ્ન પ્રભુની સાથે થયું. સૌ લગ્ન થયા લક્ષ્મી અને નારાયણ. હવે ફરી વખત સમુદ્ર મંથન એ શરૂ થયું અને ખૂબ મંથન કર્યું. હજારો વર્ષથી જે તળિયામાં જે કુંભ હતો અમૃતનો, એ સાક્ષાત ધન્વંતરી ભગવાનનું રૂપ ભગવાને અંશ રૂપે પ્રગટ કર્યું. હાથમાં કુંભ લઈ અને ધન્વંતરી ભગવાન ખુદ પ્રગટ થયા. દેવતાઓ જય જયકાર કરે, પુષ્પથી વધાવે. બોલીએ ધન્વંતરી ભગવાન કી જય. ધન્વંતરી એ આયુર્વેદના આચાર્ય છે. આયુર્વેદ જેને ગ્રંથ બનાવ્યો, આ બધી દવાઓ મેડિસિનની પણ ધન્વંતરી ગ્રંથ ઉપરથી જ બને છે. એના અનેક પુસ્તકો છે, ચરક સંહિતા, આ બધીમાંથી જ મેડિસિન પણ એમાંથી જ બને છે. એલોપેથી દવાઓ પણ મૂળ તો આયુર્વેદ ઉપર જ આધારિત છે. મૂળ આપણા ગ્રંથો છે જે ધન્વંતરી ભગવાને આપ્યા. હાથમાં અમૃતનો કુંભ લઈ ભગવાન પ્રગટ થયા. દૈત્યોને ખબર પડી ગઈ કે આ અમૃતનો કુંભ છે. એકબીજાને ઈશારો કર્યો, લઈ લ્યો એ કુંભ અને માંડો ભાગવા, નહીતર આ દેવતાઓ હાથ નહીં આવવા દે. હાથમાં કુંભ લીધો અને માંડ્યા ભાગવા. દેવતાઓ કહે સાવધાન, આ જો અમૃતનો કુંભ લઈને જાય છે, જેના માટે આપણે મહેનત કરતા હતા એ હાથમાંથી ગયું. અને દેવતાઓ બધા હાથમાં શસ્ત્રો લઈ અને દૈત્યોની પાછળ ઉભા રહો. ઘમાસાણ યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું. દેવતાઓ એની પાછળ, દૈત્યો આગળ ભાગતા જાય. દેવતાઓ ગયા ભગવાન નારાયણની પાસે, પ્રભુ કંઈક કરો. આ આટલી મહેનત મજૂરી કરી, ફળ મળવાનું થયું તો આ દૈત્યો લઈને ભાગ્યા, તમે એને રોકો. ભગવાન કહે દેવતાઓ ચિંતા ન કરો, હમણાં હું એનો ઉપાય કરું છું. અને એ જ વખતે ભગવાને મોહિની રૂપ ધારણ કર્યું. ભગવાન ખુદ આજ સ્ત્રી બન્યા અને પીડા સાળી પ્રભુએ સુંદર જરીવાળી સાડી ધારણ કરી. વાળની અંદર અંબોડો ચોટલો ગૂંથો, એની અંદર વેણી લગાવી, હાથની અંદર કંકણ, નેત્રમાં સુંદર સુરમો આંજો, કાજલ લગાવી. પીળા પિતાંબર જે હતા એ સાડીના રૂપમાં પ્રભુએ ધારણ કર્યા. બંને હાથમાં વેણીઓ. હવે જગત 14 બ્રહ્માંડનો અધિપતિ ઈ મોહિની રૂપ લીધું હશે તો ઈ કેવો લાગતો હશે, વિચાર તો કરો. કેટલો અદ્ભુત હશે, કેટલો સુંદર લાગતો હશે એ ભગવાન. જેને આખા જગતની સુંદરતા બનાવી એ ભગવાન કેટલો સુંદર લાગતો હશે. અને એ વખતે પ્રભુ સ્ત્રીનું રૂપ ધારણ કર્યું, મોહિની રૂપ લઈ હાથમાં એક પુષ્પનો દડો રમાડતા પ્રભુ દૈત્યોની સામે ચાલે. નેત્રના કટાક્ષ દ્વારા બધા દૈત્યોને મોહિત કર્યા પ્રભુએ. સ્ત્રીઓને બનાવનાર ભગવાન, સ્ત્રીઓ એટલી સુંદર હોય તો સ્ત્રીઓને બનાવનારો કેટલો સુંદર હશે, વિચાર કરો. આ 3 ભુવનની અંદર કરોડો કામદેવ લજ્જિત થાય એવું આજ ભગવાનનું અદ્ભુત રૂપ બન્યું. અને ભગવાન નેત્રના કટાક્ષ કરતા આગળ ચાલે. નૈનો મે બદરા છાયે, बिजरी सी चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरबा लगाए. नैनो में बदरा छाए. ભગવાને સુંદર આંખની અંદર કાજલ આવી, સુંદર નેત્રના કટાક્ષ કરતા પ્રભુ આગળ વધે.
બધા દૈત્યોને મોહિત બનાવ્યા. मदिरा में डूबी अखिया चंचल है दोनों सखिया जलती रहेगी तो है पलकों की प्यारी बतिया शर्मा के देगी तो है मदिरा के प्याले नैनों में बदरा छाए. દૈત્યો બધા વિમોહિત બન્યા, મોહિની રૂપે પ્રભુ પધાર્યા. દૈત્યોને કહે ક્યાં જાવ છો બધા? જો દૈત્યો એટલા મોહિત બન્યા હતા ને કઈ બોલી જ ન શક્યા. દૈત્યો કહે દેવી પેલા વેલા એ બતાવો તમે કોણ છો? મોહિની રૂપે ભગવાન કહે અરે હું સ્ત્રી છું, બીજું કોણ છું? પણ તમે ક્યાં જાવ છો? તોય દૈત્યો તો હજી એની સામે જ જોવે છે અને એનો જવાબ નથી આપતા ક્યાં જાય છે. પેલો એલો પ્રશ્ન કર્યો દેવી તમે કુંવારા છો કે પરણેલા? ભગવાન કે હું તો કુંવારી છું, લગ્ન કરવા છે મારે, પણ યોગ્ય મૂર્તિઓ મળે તો ને. દૈત્યો કહે અમારામાંથી કોઈ નથી ગમતું. ભગવાન કહે તમે બધાય ગમો છો, જો મારે તમારામાંથી એકની સાથે જ લગ્ન કરવા છે, પણ પેલા મને એ બતાવો કે તમે જાઓ છો ક્યાં? ભગવાને બરાબર મોહિની છાટી બધા ઉપર એવા મુગ્ધ બનાવી દીધા, બીજું કઈ વિચારી જ શકતા નથી, કારણ કે દેવતાઓનું કામ સિદ્ધ કરવું. દૈત્યો કહે જો દેવી અમે સમુદ્ર મંથન કરતા હતા, આ અમૃતનો કુંભ નીકળો, એ લઈને ભાગ્યા, નહીતર દેવતાઓ પી જાય. બોલે દેવતાઓ તમારી સાથે હતા? બોલે હા. તો પછી આને અન્યાય ન કહેવાય? તમે બંને સરખી મહેનત કરી તો તમે એકલા અમૃત પાન કરો, દેવતાઓ રહી જાય એ ચાલે? બધા દૈત્યો કહે દેવી તો શું કરીએ? બોલે હું કહું એમ કરો ને તો હું તમારી સાથે લગ્ન કરું. દૈત્યો કે દેવી તમે કયો એમ જ હવે કરવાનું છે. અને એમ જ થાય છે ને ભાઈ, એમ જ હાલે છે. તમે કયો એમ જ થશે. ત્યાંથી હાયલું આવે છે, એ કે એમ જ થાય. આપણું તો ક્યાં કાંઈ આવે જ છે. એટલે દૈત્યો બધા કહે દેવી તમે કયો એમ જ કરવું છે. બોલે એક કામ કરીએ, તમને બધાને હું વેચી દઉં અમૃત, અને પછી આપણે લગ્ન કરીએ. દૈત્યો કે ભલે. તો બેસી જાઓ એક લાઈનમાં. બધા દૈત્યોને એક લાઈનમાં બેસાડ્યા, એક લાઈનમાં દેવતાઓ, અને હવે મોહિની રૂપે ભગવાન અમૃતનો ઘડો લઈ વચ્ચે ઊભા. દૈત્યોને કહું દૈત્યો આ અમૃત પેલા તમને પાવ કે દેવતાઓ? દૈત્યો કહે અમને જ હોય ને, અમે મહેનત વધારે કરી. ભગવાન કે જો પણ એક વાત સાંભળી લે, આ અમૃતનો કુંભ હજારો વર્ષથી આ તળિયે હતો, એટલે આછું આછું અમૃત ઉપર આવી ગયું, ઘાટું ઘાટું નીચે બેસી ગયું છે. તમારે આછું આછું પીવું છે કે ઘાટું ઘાટું? દૈત્યો કે અમારે ઘાટું જ હોય ને, અમે શું કામ આછું પીએ? બોલે તો પછી આ ઉપરની આઈસ આઈસ છે એ દેવતાઓને પાઈ દઉં? દૈત્યો કે પાઈ દો, અમારે તો ઘાટું ઘાટું પીવું. અમૃતમાં આવું હોય ભાઈ, આછું આછું ઘાટું ઘાટું? આ હું કઈ છાસ હતી કે નીચે બેસી જાય ને ઉપર પાણી આવી જાય? આ અમૃત છે, બધું સરખું જ હોય, પણ દૈત્યોને મૂર્ખ બનાવે છે ભગવાન. બેનોને દાળ બનાવતા ન આવડે ને ત્યારે આવી બને. લગભગ તો આવડતી જ હોય, અહીંયા તો બધાને આવડે જ છે, પણ ઘણાને પાક શાસ્ત્રી કળા છે, પાક શાસ્ત્ર છે. આ રસોઈ બનાવતા ન આવડે ને. એક જગ્યાએ અમે જમવા ગયા હતા તો ત્યાં આ દાળ બનાવી. બ્રાહ્મણ જ મારા મિત્રને ઘેરે પછી જમવા બેઠા, બધું પીરસાઈ. એટલે પેલી વેલી દાળ આવી, પછી બધું લાડુ ને આન તેન જે કાંઈ હતું. હવે ઓલું બધું પીરસાઈ રહ્યું ને, ત્યાં દાળમાં એ પાણી હતું બધું ઉપર ઉપર આવ્યું, અને ઓલો ઘાટો ઘાટો ભાગ બધો નીચે બેસી ગયો. અને એક બે લીમડાના પત્તા આમ તરતા હતા, બીજું કઈ હતું નહીં.
એટલે મારો મિત્ર મને કે શાસ્ત્રીજી આ કઈ પ્રકારની દાળ છે? એટલે મેં કીધું આ 2 માળની દાળ છે. કેટલા? 2 માળની દાળ છે. એટલે મને કે આને કેવી રીતે ખવાય? મેં તો આ આંગળી હોય ને આમ આમ કરાય એટલે ભૂકંપ આવે ને એટલે બધું હરખું થઈ જાય, 2 માળ ભેગા થઈ જાય એટલે પી જવાય. બીજું આમાં કઈ હોય નહીં, બીજું આમાં ભૂકંપ લઈ આવવો પડે. એટલે પાક શાસ્ત્ર એ કળા છે સાહેબ, એ ન આવડે ને તો ન આવડે. એટલે દાળમાં આવું બધું હોય પણ કઈ અમૃતમાં હોય? દૈત્યોને મૂર્ખ બનાવ્યા. દેવતાઓને જ્યાં ભગવાન અમૃત પાન કરાવે એમાં એક રાહુ નામનો દૈત્ય બેઠો હતો, હોશિયાર હતો. એને ખબર પડી કે ઘડો વધારે નમે છે એટલે ખલાસ થવાની તૈયારી છે. ચંદ્ર ને સૂર્યની વચ્ચે આવીને બેસી ગયો. જ્યારે ભગવાન ત્યાં પહોંચ્યા, સૂર્ય અને ચંદ્રએ ભગવાનને કહ્યું, ભગવાન સાવધાન, જો આ દૈત્ય વચ્ચે આવીને બેસી ગયો, એ અધિકારી નથી અમૃતનો. ભગવાન કે પણ થોડી વાર છાના મના રહ્યો, મને બધી ખબર છે એનું શું કરવું, પણ હવે મારાથી પંક્તિ ભેદ ન થાય, એને આપવું પડે. પણ મને બધી ખબર છે. રાહુએ જ્યાં હાથ લંબાવ્યો, થોડું અમૃતનું બુંદ આપ્યું અને હોઠ સુધી જ્યાં લગાડ્યું, એ જ વખતે સુદર્શન ચક્ર આવ્યું અને રાહુનું ધડથી મસ્તક અલગ કર્યું. આકાશમાં મસ્તક ગયું, એક કેતુ થયું, ધડ હતું એ રાહુ થયું. અને આજ દિવસ સુધી હજી આપણું લોહી પીવે છે એ રાહુ ને કેતુ. કારણ કે એને અમૃત પાન કર્યું એટલે કેબિનેટમાં સ્થાન આપવું પડ્યું. 9 ગ્રહોમાં એને સ્થાન મળી, કારણ કે અમૃત પીધું હતું. અને ત્યાં તો દૈત્યો બધા સાવધાન થયા. ભયંકર એ ધડાધડ યુદ્ધ શરૂ થયું. એટલા દૈત્યો મર્યા, કારણ કે દેવતાઓએ તો અમૃત પીધું હતું, એ કોઈ મરવાના હતા નહીં. બધા દૈત્યો મર્યા. પણ શુક્રાચાર્યજીની પાસે સંજીવની વિદ્યા હતી. એનો છટકાવ કરી બધાને ઉઠાડી દીધા, જાગૃત કરી અને કહ્યું, હવે અત્યારે આપણે ઝઘડવાનો સમય નથી, બધા મહેન્દ્રાચલ પર્વતની ગુફામાં જાઓ, આપણે રાહ જોવી પડશે દેવતાઓને હરાવવા માટે. કારણ કે એ બધાએ અમૃત પી લીધું. સુંદર સમુદ્ર મંથનની કથા મહાત્માએ કહી અને દૈત્યો બધા મહેન્દ્રાચલ પર્વતની ગુફામાં પણ બધા દુખી થઈ ગયા. કેટલો સમય વ્યતીત થઈ ગયો. દૈત્યોની જે માતા હતી દિતિ, દૈત્યોની માતાનું નામ છે દિતિ, દેવતાઓની માતાનું નામ છે અદિતિ. બંનેના પિતા તો એક જ છે, કશ્યપ મહારાજ. કશ્યપને 2 પત્ની છે, દિતિ અને અદિતિ. એમાં દૈત્યોની માતા છે દિતિ. એ દિતિ એટલે સ્વાર્થી બુદ્ધિ. દિતિનો અર્થ થાય સ્વાર્થ બુદ્ધિ, જે કોઈને કાંઈ આપે નહીં, એનું નામ દિતિ છે. એને વિચાર કર્યો કે મારા દીકરાઓ આટલા કષ્ટ ભોગવે છે, અને દેવતાઓની માતા અદિતિ છે. એને મનમાં વિચાર કર્યો કે મારા દીકરાઓની કેવી રીતે મારે રક્ષા કરવી. દૈત્યોનો અધિપતિ હતો બલિરાજા, એ વખતે જ્ઞાની હતા. એ બલિરાજાએ વિચાર કર્યો કે દેવતાઓએ અમૃત પાન કર્યું છે એટલે આમ તો સીધી રીતે આપણે કાંઈ જીતી નહીં શકીએ, ન સ્વર્ગનું સુખ મળે, તો શું કરવું? શાસ્ત્રમાં લખેલી વાત એને વાંચી હતી. એને નક્કી કર્યું કે 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ કરીએ તો એની મેળે જ ઇન્દ્રનું પદ મળી જાય, તો યુદ્ધ કરવાની જરૂર જ નહીં, યુદ્ધથી પહોંચી શકાય એમ નથી. એટલે બલિરાજાએ ભૃગુ કચ્છની અંદર અશ્વમેધ યજ્ઞો શરૂ કર્યા. 99 પૂરા થઈ ગયા અને 100મો અશ્વમેધ જ્યારે શરૂ થયો, દેવતાઓની ચિંતા થઈ ગઈ. દેવતાઓની માતા અદિતિને ચિંતા થઈ કે જો 100મો અશ્વમેધ યજ્ઞ પૂરો થશે બલિરાજાનો, તો બલિરાજા ઇન્દ્ર પદના અધિકારી થશે, મારા દીકરાઓ સંપત્તિથી ભ્રષ્ટ થશે. શું કરવું? અદિતિ માતાએ પૂંછવન વ્રત ધારણ કર્યું અને પયો વ્રત ધારણ કર્યું. પયો વ્રત ઉત્તમ સંતાન માટેનું વ્રત છે, યાદ રાખો. જેને ઉત્તમ સંતાનો જોતા હોય એને પયો વ્રત કરવું. એ વૈશાખ મહિનાથી શરૂ થાય. 6 મહિનાનું વ્રત છે. એમાં માત્ર દૂધનો જ આહાર થાય, બીજું કંઈ ખવાય નહીં. વેફર ને ભૂંગળા ને એમાં ન ચાલે. તમે બધા ડીશ ભરીને ખાવ છો ને, એ નહીં.
માત્ર પૈ એટલે દૂધપાન કરીને વ્રત કરવા તો ઉત્તમ સંતાન પ્રાપ્ત થાય. બલિરાજાએ 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ, એમાં 100મો અશ્વમેધ યજ્ઞ શરૂ છે. આ તરફ અદિતિ માતાનું પયો વ્રત શરૂ છે અને દેવતાઓ બધા હવે મૂંઝાયા, શું કરીએ? એટલે વામન પ્રભુ હવે પધારવાના છે. ભૃગુ કચ્છમાં આ યજ્ઞ ચાલે છે. ભૃગુ કચ્છ એટલે ક્યાં આવ્યું? ભૃગુ કચ્છ ભરૂચ, બરાબર, નર્મદા કિનારો. એ ભરૂચ જે આજનું છે એ તે દિવસનું ભૃગુ કચ્છ છે. અને એ ભૂમિ ઉપર નર્મદાના કિનારા ઉપર બલિરાજાએ 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યા હતા. અને એટલે એ ભૂમિ પવિત્ર છે આજે પણ. એટલે નર્મદાનો તટ તપ કરવા માટે, શ્રાદ્ધ કરવા માટે એ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. ત્યાં બલિરાજાએ 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યા. હવે છેલ્લો યજ્ઞ શરૂ છે અને એ પણ પૂર્ણ થવાની તૈયારી આવી. અને એ વખતે કશ્યપ મહારાજ અને અદિતિ માતા પ્રભુની સ્તુતિ કરે, પ્રભુ તમે પ્રગટ થાવ તો જ આ યજ્ઞ બંધ થાય. અને એટલે હવે વામન પ્રભુ, વામનજી પધારવાના છે, પ્રગટ થવાના છે. બરાબર ભાદરવો મહિનો આવ્યો, દ્વાદશીનો દિવસ. અને એ વનસ્થલી, વામન સ્થલીમાં પ્રભુ પ્રગટા. એક મત પ્રમાણે આપણે જે વંથલી છે ત્યાં વામન ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું છે એવું લોકોક્તિ છે, શાસ્ત્રોક્ત એ વાત નથી. લોકોક્તિ છે કે વામન ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થયા. આજે ત્યાં વામનજીનું મંદિર પણ છે. અને એના ઉપરથી જ વનસ્થલી એટલે વંથલી એવું નામ પડ્યું. વામનસ્થલી નામ છે એટલે વંથલી થયું, અપભ્રંશ થઈને. એ વંથલીમાં પ્રભુ પ્રગટ થયા એવો એક મત છે. બરાબર દ્વાદશીનો દિવસ આવ્યો, બરાબર મધ્યાહન કાલ, બપોરનો સમય હતો. અને દેવતાઓ બધા દુદુંબીઓ વગાડે, આકાશમાં દેવતાઓ પધાર્યા, હાથમાં પુષ્પ લઈ આજ વામન ભગવાનને એ વધાવવા માટે દેવતાઓ ઉતાવળા થાય. અદિતિ માતાનો હૃદયમાં આજ ભાવ વધી ગયા, સુગંધિત વાયુ વાવા લાગ્યો. અપ્સરાઓ નૃત્ય કરે, ચારણ બંદીજન ભાટ ભગવાનની બિરદાવલીઓ બોલે. આજ વામન પ્રભુ પધારવાના. બરાબર મધ્યાહન કાલે માતાનું તેજ વધી ગયું. આશ્રમની અંદર સુગંધિત વાયુ આવવા લાગ્યો. ધીરે 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 મધ્યાહન કાલ શરૂ થયો. અદિતિ માતાના હૃદયના મનોરથ વધવા લાગ્યા. આકાશની અંદર દેવતાઓ પધાર્યા. અને એ જ વખતે મધ્યાહન કાલે બરાબર 12 વાગે, કોઈને ખબર નથી, માત્ર દેવતાઓ જાણે છે. માતા અદિતિ અને કશ્યપ મહારાજના મનોરથ પૂર્ણ કરવા માટે, દેવતાઓનું કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે, બલિરાજાનું અભિમાન ઉતારવા માટે બરાબર મધ્યાહન કાલે ભગવાન વામનજી પ્રભુ પ્રગટ થયા. બોલીએ વામન નારાયણ ભગવાન કી જય. આપણી કથા મંડપની અંદર પણ વામન પ્રભુ પધારે છે. એકવાર જોરદાર તાલીથી વધાવી લઈએ. બોલીએ વામન નારાયણ ભગવાન કી જય. અને વામન પ્રભુ જ્યારે મોટા થયા એની આરતી પૂજા કરવામાં આવી. પણ એ કોઈ બીજી લીલા માટે નથી પધાર્યા. એ માત્ર બલિરાજાનું અભિમાન, એનો યજ્ઞ પૂર્ણ કરવા માટે આવ્યા. 3 ડગલામાં બધું લેવા માટે પધાર્યા. ધીરે 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 વામન પ્રભુ હવે બલિરાજાના યજ્ઞ તરફ જવાની તૈયારી કરે. હે વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે, આજે વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે. એવા વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે. વિષ્ણુ એવા મટાડવા બીજો ઇન્દ્ર મારવાલા. એવા મટાડવા બીજો ઇન્દ્ર મારવાલા. મટાડવા તુજો ઇન્દ્ર મારવાલા. એવા મટાડવા બીજો ઇન્દ્ર મારવાલા. હું વામન તે ચાલ્યા રે. આજ વિષ્ણુ વામન તે ચાલ્યા રે.
વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે એવા મટાડવા તુજો ઇન્દ્ર મારા વાલા મટાડવા બીજો ઇન્દ્ર મારવાલા વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે આજ વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે એવા વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા આજ વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે એવું શ્વેત છત્ર શિર પર શોભતું રે એવું શ્વેત છત્ર શિર પર શોભતું રે એવા શ્વેત છત્ર શિર પર શોભતું રે શ્વેત છત્ર શિર પર શોભતું રે જેને યજ્ઞો પવિત્રના દાન મારા વાલા યજ્ઞ પવિત્રના દાન મારવાલા યજ્ઞો પવિત્રના દાન મારા વાલા યજ્ઞો પવિત્રના દાન મારવાલા આ વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે આજ વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે એવા વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે આજ વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે એવા સરસ્વતી હાર આરોપતા રે વાલાની સરસ્વતી હાર આરોપતા રે એવા સરસ્વતી હાર આરોપતા રે વાલાની સરસ્વતી હાર આરોપતા રે ને કર્મા કમંડલ સાર મારા વાલા એને કર્મા કમંડલ સાર મારવાલા કર્મા કમંડલ સાર મારા વાલા વાલાની કર્મા કમંડલ સાર મારવાલા આ વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે આજ વિષ્ણુ આવતી વામન બોલો. બની ચાલ્યા રે એવા વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે પ્રભુ તે કચ્છમાં જાઓ છું રે આજ પ્રભુ રે કચ્છમાં જાવ છું રે એવા પ્રભુ તે કચ્છમાં જાઓ છું રે આજ પ્રભુ રે કચ્છમાં જાવ છું રે એવા હણવા બલીનું અભિમાન મારા વાલા હરવા બલીનો અભિમાન મારવાલા હણવા બલીનું અભિમાન મારા વાલા આજ હરવા બલીનો અભિમાન મારવાલા વામન બની ચાલ્યા રે આજ વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે એવા વિષ્ણુ ઓ વામન ગના આજ વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે એવા મટાડવા દૂજો ઇન્દ્ર મારા વાલા એવો ભટાડવા દૂજો ઇન્દ્ર મારવાલા આ વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે આજ વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે એવા વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે આજ વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે આજ વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે આજ વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે એવા મટાડવા દૂજો ઇન્દ્ર મારા વાલા મટાડવા દૂજો ઇન્દ્ર મારવાલા મટાડવા દૂજો ઇન્દ્ર મારા વાલા આજ મટાડવા દીજો ઇન્દ્ર મારવાલા આ વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે આજ વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે આજ વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે
આજ વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે આજ વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે આજ વિષ્ણુ વામન બની ચાલ્યા રે બોલીએ વામન નારાયણ ભગવાન કી જય. વામન પ્રભુ ધીરે 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 ભૃગુ કચ્છ તરફ પ્રયાણ કર્યું અને બલિરાજાનું આજ અભિમાન ઉતારવા માટે ઇન્દ્ર પદમાંથી ભ્રષ્ટ કરવા માટે વામન પ્રભુ ભૃગુ કચ્છ પધાર્યા. છેલ્લો યજ્ઞ ચાલે છે બલિરાજાના. બધા ઋત્વિજો બ્રાહ્મણો સ્વાહા સ્વાહાના નાદ કરે. વામન ભગવાન ધીરે ધીરે ડગ માંડતા જ્યાં બલિરાજાનો યજ્ઞ ચાલે છે એના મુખ્ય દરવાજા પાસે આવ્યા અને જ્યારે યજ્ઞશાળાની નજીક પધાર્યા એ વખતે બલિરાજાની દ્રષ્ટિ પડી કે કોઈ બ્રાહ્મણ આવે છે, પણ એટલું તેજ છે, 5 વર્ષના બટુક બ્રાહ્મણ બન્યા છે બલિ આજ વામન ભગવાન. સુંદર અદ્ભુત રૂપ છે, એટલા દૈદીપ્યમાન લાગે છે પ્રભુ કે બધા જોત જોતામાં કહેવા લાગ્યા કે જુઓ સાક્ષાત સૂર્ય નારાયણ આવે છે. કોઈએ કહ્યું કે વિષ્ણુ નારાયણ ખુદ આવે છે, કોઈએ કહ્યું કે સાક્ષાત કામદેવ પધારે છે. પણ જ્યારે નજીક આવ્યા બલિરાજા યજ્ઞની દીક્ષામાંથી ઊભા થયા. વામન પ્રભુની પાસે આવીને કહ્યું, બ્રાહ્મણ દેવતા પધારો પધારો, આજ મારા બધા યજ્ઞ સિદ્ધ થયા કે આપના જેવા દૈદીપ્ય બ્રાહ્મણ મારે ઘેરે પધાર્યા, પધારો. આમ કહીને સ્વાગત કર્યું. વામન ભગવાનને કહ્યું, બ્રાહ્મણ દેવતા આપ પણ યજ્ઞમાં પધારો, તમારું પણ હું કાંડું બાંધું. આજ મારો છેલ્લો યજ્ઞ છે અને આ યજ્ઞ સિદ્ધ થઈ જશે એટલે મને ઇન્દ્રનું પદ પ્રાપ્ત થવાનું. આ મારો છેલ્લો અશ્વમેધ યજ્ઞ છે. વામન ભગવાન કે જો બલિ, હું અહીંયા તારો કાંઈ યજ્ઞ કરાવવા નથી આવ્યો. બલિરાજા કહે તો, અરે હું તારી પાસે મેં એવું સાંભળ્યું કે તું બહુ દાન કરે, તું દાનવીર છો. બલિરાજા કહે, હા મહારાજ, આ 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યા એ દરમિયાન જે કોઈ બ્રાહ્મણો આવ્યા, યતિ આવ્યા, કોઈ ઋષિ આવ્યા, એ બધાને મેં દાન જ કર્યું છે. તો તમે દાન લેવા આવ્યા હો તો તમે દાનનો સ્વીકાર કરો. મહારાજ તમારે શું જોઈએ એ બોલો, તમે કહો એ દાન આપો. વામનજી કહે, બલિરાજા હું એકલો છું અને મારી ઉંમરે નાની, મારે બીજું શું જોઈએ તારી પાસે? બલિરાજા કે એમ નાનું નાનું કઈ ના માગતા, 25-50 ગામ માગી લ્યો મહારાજ, સોનાના ઢગલા માગો, તમે કહો એ આપો. વામન ભગવાન જો બરાબર એને કવર ટાઈટ કરે છે. લેવા વાળો હોય ને એને હંમેશા સામે વાળાના વખાણ કરવા પડે તો ઓલો આપે, નહીતર આપે નહીં. એટલે વખાણ શરૂ કર્યા. અરે બલિરાજા, તે આટલા દાન કર્યા એમાં કોઈ નવાઈની વાત નથી. તું કોનો દીકરો છો એ તો વિચાર. તારો પિતા કોણ, એનો પિતા કોણ, એનો પિતા કોણ? તું હિરણ્યકશિપુનો આ વંશજ છો. અરે પ્રહલાદ જેવા તારા દાદા હોય પછી એમાં કાંઈ ઘટે? તું કોનો વંશજ છો? જો અહીંયા ભગવાન પકડાઈ ગયા, ભૂલ કરી ગયા ભગવાન. ભગવાન પણ જ્યારે લીલા કરતા હોય ને ત્યારે એમાં ઘણી ભૂલ થતી હોય. ભગવાનની ભૂલ ન હોય એવું ન હોય. ભગવાને ઘણી ભૂલો કરી. ભગવાને અહીંયા જ ભૂલ કરી. હવે આવ્યા છે 5 વર્ષના બનીને અને બલિરાજાના દાદાની વાતો કરે. બલિરાજાને મનમાં શંકા પડી કે આ 5 વર્ષનો બ્રાહ્મણ અને મારા દાદાને ઓળખે છે. એટલે તરત પકડા ભગવાનને, ઉભારી તમે બ્રાહ્મણ છો? બોલે હા. તો તમે મને એ બતાવો, તમે 5 જ વર્ષના છો અને તમે મારા દાદાના નામ લ્યો છો, આ ક્યાંથી આવ્યા? ભગવાન મનમાં વિચાર કરે કે ભારી કરી, ભૂલ તો થઈ ગઈ પણ હવે સુધારવી પડશે. જો બલિ, મને કાંઈ થોડા તારા દાદાને એના પિતાના નામ આવડે? તારો આ યજ્ઞ ચાલે છે ને
તારા ગામના પાદરમાં અમુક સ્ત્રીઓ રાસ લેતી હતી, આ ઉત્સવ મનાવતી હતી, છેલ્લો યજ્ઞ છે ને એટલે. અને એ રાસ લેતા લેતા એમાં ગીત ગાતી હતી, એમાં તારા દાદા ને પરદાદાના નામ આવતા હતા, એટલે મને આવડ્યા, બાકી મને થોડા આવડે. બલિરાજા કે તો બરાબર, બાકી આ નામ તમને ક્યાંથી આવ્યા? બ્રાહ્મણ દેવતા હવે એ કહો, હું તમને શું દાન આપું? જો બલિરાજા, મારે કઈ જાજુ જોતું નથી, પેલા મને વચન આપ કે હું જે માગું એ તું મને આપીશ. બલિરાજા કે વચન એમાં શું? પણ વચન આપ પણ પછી ફરી નહીં જાને. અને બલિરાજાને થોડો ક્રોધ આવી ગયો. અરે મહારાજ, તમે કેવી વાત કરો? બચન ચૈલો બલરાવ બચન કાજ, નીચ ઘેર હરચંદ નીર સમોયો. મહારાજ, વચનની કઈ કિંમત હોય કે નહીં? એક વચન માટે હરિશ્ચંદ્રએ નીચ માણસને ઘેરે પાણી ભર્યા હતા, તો વચનની કઈ કિંમત હોય ને? મેં તમને વચન આપી દીધું, બસ તમે માગી લ્યો. ભગવાન કે જો એમને કઈ મારે લેવાય નહીં, અને મારે કઈ જાજુ જોતું એ નથી. બલિરાજા, અને એ પણ મારે તો સંધ્યા પૂજા કરવા પૂરતી જમીન જોઈએ. બલિરાજા, જો તારે દેવી હોય તો હું માગું એટલું જ દેવાનું, અને એ પ્રમાણે દેવાનું. બલિરાજા કે ભલે માગો. ભગવાન કહે મારે બીજું કાંઈ જોતું નથી બલી, મારે 3 ડગલા પૃથ્વી જોઈએ, અને એ પણ મારા ભરેલા. તારા ડગલા તો મોટા થાય, મારા પગ નાના નાના છે, 3 ડગલા પૃથ્વી જોઈએ. આ બેયની વચ્ચે ચર્ચા ચાલતી હતી, ત્યાં શુક્રાચાર્યજી એના ગુરુદેવ યજ્ઞમાંથી ઊભા થઈને આવ્યા. બલિરાજાને કે બલી, આ કોણ છે? અરે મહારાજ, બ્રાહ્મણ છે, દાન લેવા માટે આવ્યા. એમ? શુક્રાચાર્યજી વિદ્વાન હતા, એને બધી ખબર પડતી હતી. બોલે, બલી આ શું માગે છે? અરે મહારાજ, એ તો બાળક છે ને, એની બુદ્ધિ એ બાળક જેવી છે. નહીતર નો 2, 5, 25 ગામ માગે, આ 3 ડગલા પૃથ્વી માગે. શુક્રાચાર્યજીએ કીધું, મૂર્ખા, સાવધાન થઈ જા. આ કોઈ વામન બામન નથી, આ 3 ભુવનનો અધિપતિ આવ્યો છે. આ કદાચ વિષ્ણુ નારાયણ છે. બલિરાજા ને કહે, બલી ત્યાંને વચન આપ્યું? બોલે હા. તો હજી ફરી જા, તો તારું શ્રેય થશે. શુક્રાચાર્યજીને ચિંતા હતી કે આ 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ કરાવ્યા, એની દક્ષિણા હજી બાકી છે. આ બધું વયું જશે તો મને આપશે શું? કુવામાં જ નહીં હોય તો હવેડામાં કેમ આવશે? એટલે યજમાનની ચિંતા કરે છે બ્રાહ્મણ દેવતા કે હજી બધી દક્ષિણા બાકી છે, આ મને શું આપશે? બલિરાજા કે ગુરુદેવ ચિંતા ન કરો, પણ મેં આને વચન આપી દીધું. બચન ચૈલો બલરાવ બચન કાજ, નીચ ઘેર હરચંદ નીર સમોયો. વચનની કિંમત છે મહારાજ. હવે કદાચ મારો પ્રાણ આપી દેવો પડે તો પણ હું વચનથી ભ્રષ્ટ નહીં થાવ. આ મારું વચન છે. શુક્રાચાર્યજી કે ભલે, તો તને ઠીક લાગે એમ કર. બલિરાજા કે મહારાજ, મેં તમને 3 ડગલા પૃથ્વી આપી, જાઓ. ભગવાન કે એમ થોડું ચાલે. હું બ્રાહ્મણનો દીકરો છું, અને બ્રાહ્મણના દીકરા સંકલ્પ કરાવ્યા વગર કોઈ દિવસ કોઈ ચીજ ન લે, તો યજમાનનું શ્રેય ન થાય. બ્રાહ્મણ ભોજન કરાવો ને તોય બ્રાહ્મણ પેલા સંકલ્પ કરાવે, ત્યારે તમારે ઘરે ભોજન કરે, તો તમારું એને ભોજન કરાવવાનું તમને ફળ પ્રાપ્ત થાય, તમારું કલ્યાણ થાય. એટલે દરેક વસ્તુનું દાનનો હંમેશા સંકલ્પ હોય. સંકલ્પ વગર બ્રાહ્મણ કોઈ વસ્તુ ગ્રહણ ન કરે તમારી, તો એને દોષ લાગે અને તમારું કરેલું ફળીભૂત ન થાય. એટલા માટે સંકલ્પ કરવો પડે. બલિરાજા, પેલા સંકલ્પ કર, હાથમાં જડ રાખ. શુક્રાચાર્યજીને કે તારા ગુરુદેવને સંકલ્પ કરાવ. શુક્રાચાર્યજી કે જો ભાઈ, હું બધું ભૂલી ગયો છું, મને કાંઈ આવડતું નથી. કારણ કે સંકલ્પ કરાવે બધું આપી દેશે, ખબર હતી. અને આ કોઈ વામન નથી, આ વિરાટ છે, એ શુક્રાચાર્યજી સમજી ગયા હતા. એટલે કે હું સંકલ્પ ભૂલી ગયો. ભગવાન કે કોઈ વાંધો નહીં ગુરુદેવ. શુક્રાચાર્યજી તમે ભૂલી ગયા ને, તો હું સાંદીપની ઋષિ પાસે ભણેલો જ છું, મને બધું આવડે. હાલ હાથમાં જડ રાખ,
જલ જારી મગાવી, પણ શુક્રાચાર્યજી નાનું તીડનું રૂપ લઈ અને જારીના નાળચામાં બેસી ગયા. ભગવાન કે આ ભાભો નડ્યો, બહુ નડ્યો, પણ હવે આનું કંઈક કરવું પડશે. દર્ભનું આસન હતું, એમાંથી શેર લીધી અને જ્યાં નાળચામાં ફટકારી શુક્રાચાર્યજીની એક આંખ ફૂટી ગઈ. એનો તાત્વિક અર્થ એવો થાય કે અમુક પદ ઉપર બેઠેલા માણસે જગતને બે દ્રષ્ટિથી ન જોવાય, આખા જગતને એક દ્રષ્ટિથી જોવાય. એટલે ભગવાને એને સમાન દ્રષ્ટિ પ્રદાન કરી, એટલે એક આંખ ફોડી. શુક્રાચાર્યજી બહાર પધાર્યા, હાથમાં જળ આવ્યું. બલિરાજાને કીધું 3 વાર વિષ્ણવે નમઃ બોલ, અને જ્યાં સંકલ્પ કરાવ્યો અને સંકલ્પનું જળ હજી નીચે પડે ન પડે એ જ વખતે વામનમાંથી આજ ભગવાન ધીરે 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 આજ વિરાટ રૂપ ધારણ કર્યું. એક ચરણારવિંદ સીધો સ્વર્ગમાં, એક ચરણારવિંદ સીધો પાતાળમાં. આ 2 ડગલા જ્યાં ભર્યા, ત્રીણી પદા વિચક્રમે વિષ્ણુર્ગોપા અદાભ્ય હતો ધર્માણી ધારયન્ન. અને 2 ડગલામાં આખું સમગ્ર 14 બ્રહ્માંડ ને પ્રભુએ માપી લીધા. બોલીએ વામન નારાયણ ભગવાન કી જય. 2 ડગલામાં બધું માપી લીધું ભાઈ. હવે ત્રીજું ચરણ પધરાવવું છે પ્રભુને. બલિરાજાને કહે બલિરાજા તો આમ આભો બની ગયો. શુક્રાચાર્યજી કહે મેં તને કહ્યું હતું ને, આ કોઈ વામન નથી, આ તારા ઘરે વિરાટ આવ્યો. બલિરાજા કે તોય હું રાજી જ છું. અરે 3 ભુવનનો અધિપતિ મારે ઘેરે જો ભિખારી બનીને માગવા આવતો હોય તો આનાથી વધારે બીજું મારે જોઈએ છે. આજ બધું મળી ગયું મને. પ્રભુના ચરણ પકડી લીધા. ભગવાનને કહ્યું પ્રભુ તમે તો બધું માપી લીધું. પ્રભુ કે તે મને 3 ડગલા આપવાનું વચન આપ્યું હતું, ચાલ હવે બતાવ આ ત્રીજું ડગલું ક્યાં પધરાવ. બલિરાજા કે મેં બધું આપ્યું પણ મારો દેહ મેં તમને નથી આપ્યો, અને આ દેહમાં વધારેમાં વધારે પૃથ્વી તત્વથી બનેલો દેહ છે. મારા મસ્તક ઉપર તમારો ચરણ પધરાવો એટલે મારી બુદ્ધિ પવિત્ર થાય અને મારું ત્રીજા ડગલાનું દાન પણ પૂર્ણ થાય. પ્રભુ એના શ્રી મસ્તક ઉપર, એના માથા ઉપર પોતાનો ચરણારવિંદ ધર્યો. 3 ડગલા પૃથ્વીનું દાન પ્રભુએ સ્વીકાર્યું અને પછી તો પ્રભુ મૂળ સ્વરૂપમાં પધાર્યા. બલિરાજાને કહ્યું બલી હવે તું માગને એ હું તને આપું, હવે તું માગી લે. બલિરાજા કે પ્રભુ તમે મળ્યા પછી મૂર્ખ હોય બીજું માગે. પ્રભુ તમારી પાસેથી તમને જ માગી લેવાય, બીજું કઈ મગાય નહીં. ભગવાન મળે તો આપણે શું માગીએ? હે શું માગો તમે બધા? અહીંથી કથા સાંભળીને જતા હો ને એકાદ ગલીમાં કદાચ હામાં મળી જાય, હે તો તમે માગો શું? બેનો તો એમ કે અમે પાણીપુરી માગીએ, એ જ માગો ને, બીજું શું માગો? નો માગો તો ડાયા લ્યો. અને ભાઈઓ તો રોકડી કરવામાં જ માને છે. બેનો પાણીપુરી માગે ને ભાઈઓ રોકડી માગે. ભગવાન પાસેથી કઈ મગાઈ નહીં. હું તો આનંદ માટે બોલું છું. ભગવાન પાસેથી ભગવાનને જ માગી લેવાય સાહેબ, આ સિવાય કઈ મગાઈ નહીં. અને આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં તો આ કૃપાના માર્ગમાં સેવાનું ફળ શું છે? સેવાનું ફળ સેવા. આ સિવાય કોઈ અપેક્ષા નહીં રાખવાની પ્રભુ પાસે. કારણ કે એટલે જ શ્રી વલ્લભે આપણા ઉપર છોટું સ્વરૂપ પધરાવ્યું છે કે જેની પાસે તમે કાંઈ અપેક્ષા જ ન કરી શકો, કાંઈ માગી જ ન શકો. હંમેશા આપણે જ એને દેવાનું આવે, એને આપણને કંઈ દેવાનું ન આવે, આપણે એને આપવાનું છે. એટલે જ છોટું બાલ સ્વરૂપ છે. બાળક પાસે તમે શું અપેક્ષા રાખો? એને તો આપણે દેવાનું, એનું લાલન પાલન આપણે કરવાનું. અને વૈદિક સંસ્કૃતિ પણ આ જ છે. વિચાર કરજો, ભગવાન પાસેથી ક્યારેય કંઈ મગાય નહીં, ભગવાનને કંઈક અપાય તો એ રાજી થાય.
અને દીકરા ઉંમર લાયક થાય ને પછી માતા પિતા હંમેશા એની પાસે અપેક્ષા રાખે. કાંઈ યુવાન દીકરા માતા પિતા પાસે અપેક્ષા ન રાખી શકે. દીકરા લાયક થાય તો એને માતા પિતાને કંઈક આપવું જોઈએ. એમ આપણે આપણા પ્રભુને કંઈક આપવું જોઈએ. એની પાસેથી કંઈ મગાતું નથી. માગવું હોય તો એક જ વસ્તુ માગવું કે પ્રભુ તમારા ચરણારવિંદમાંથી અમારો ભરોસો ક્યારેય એ ઓછો ન થાય, બસ આટલી કૃપા કરજો. દ્રઢ ભરોસો નિત્ય તમારા ચરણારવિંદમાં રહે, નિત્ય તમારી સેવા કરીએ, બસ આ ભરોસો દ્રઢ બનાવજો. આ સિવાય કઈ માગવાનું નથી પ્રભુ પાસે. બલિરાજાને કહ્યું માગ તારે જે જોઈએ. બલિરાજા કહે પ્રભુ કાંઈ જોતું નથી. ભગવાન કહે તું ન માગ તોય મારે તને દેવું છે, બોલ. સુતલ પાતાલનું રાજ્ય આપ્યું બલિરાજાને. જા, આજથી હું તુને સુતલ પાતાલનો અધિષ્ઠાતા તરીકે તને સ્થાપિત કરું. બલિરાજા કે એક શરત છે ભગવાન, તો સુતલ પાતાલનું રાજ્ય લઉં. ભગવાન કે બોલ. હું એકલો ન જાઉં સુતલ પાતાલ, તમારે મારી સાથે આવવું પડે મારી રક્ષા કરવા. લ્યો, હવે આમાં બાકી હું રાખ્યું ભગવાન? બલિરાજાએ શું બાકી રાખ્યું? બધું તો માગી લીધું. પોતાની રક્ષા ત્રણ ભુવનના અધિપતિને કરવા આવવી પડતી હોય તો હવે બાકી શું રહ્યું? બલિરાજાએ બધું માગી લીધું. હોશિયાર હતા. ભગવાન કે તથાસ્તુ, જા, તારી રક્ષા કરવા હું ખુદ આવીશ. સુતલ પાતાલમાં સ્થાપિત કર્યો બલિને. ભગવાન એની રક્ષા કરવા ગયા અને કેટલાય મહિના વયા ગયા. અહીં લક્ષ્મીજી મંડ્યા સુકાવા, કારણ કે ઉપવાસ થાય, ભગવાન ના આવે ત્યાં સુધી જમાય નહીં. નારદજી આવ્યા ગૌલોકમાં. લક્ષ્મીજીને કીધું આમ સુકાઈ ક્યાં ગયા? બોલે તમારા ભગવાન ગયા વામન બનીને, હજી સુધી આવ્યા નથી. બોલે એ આવવાના નથી. કેમ? અરે એ તો બલિરાજાની સેવામાં છે. જાવ એને છોડાવો, નહીતર આવી નહીં શકે. લક્ષ્મીજી શ્રાવણ સુદ પૂર્ણિમાના દિવસે સુતલ પાતાલમાં પધાર્યા. બલિરાજાને રક્ષા બાંધી. બલિરાજાએ કહ્યું પેલા ઓળખા નહોતા. બોલે તમે મારા બેન થયા તો હવે માગો તમારે જે જોઈએ. લક્ષ્મીજીએ કીધું કે બીજું કાંઈ જોતું નથી, પણ મારા નગરમાં ચોરી બહુ થાય છે બલિરાજ, તો મારે કોઈક એકાદ સિપાહીની જરૂર છે, એકાદ દરબારની જરૂર છે જે મારી રક્ષા કરી શકે, ચોકીદારની જરૂર છે. બલિરાજા કે હું આવું. બોલે તમારી જરૂર નથી. બોલે તો અરે તમારા મુખ્ય દરવાજે ઓલો નથી નાનકડો વામન? બલિરાજા કે હા, બસ એને લઈ જાવો છે. બલિરાજા બધું સમજી ગયા. અરે માં એમ કહો ને કે તમે લક્ષ્મીજી છો, બાપાને લેવા આવ્યા અને છોડાવવા આવ્યા પેરોલ ઉપર. બલિરાજા મૂળ સ્વરૂપે પ્રભુ લક્ષ્મીનારાયણ પ્રગટ થયા. બલિરાજાએ એની આરતી કરી અને પછી તો ત્રણેય દેવતાઓનો વારો નક્કી થયો 4 મહિનાનો. આજે દેવતાઓ હજી ભોગવે છે. જવું પડે બલિરાજાની રક્ષા કરવા. અને હવે પછી જ્યારે મન્વંતર પૂરો થશે ત્યારે એ જ બલિરાજા ઇન્દ્ર પદના અનુગામી છે. હવે પછીના ઇન્દ્ર એ થવાના છે. એ અધિકાર એને મળી ગયો. બલિચરિત્રની કથા કહી અને શ્રી સુખદેવજી મહારાજ અષ્ટમ સ્કંદની છેલ્લી કથા કહે છે. કૃતમાલા નદીને કિનારે સત્યવ્રત મનુ મહારાજ એ રહેતા હતા. જીવનમાં કોઈ દિવસ અસત્યનું આચરણ નહોતું કર્યું. મત્સ્ય અવતારે પ્રભુ પધાર્યા. કૃતમાલા નદીમાં અર્ઘ્ય આપતા હતા. એ વખતે મત્સ્ય રૂપે પ્રભુ પધાર્યા. નાનું રૂપ લઈને આવ્યા હતા. સૂર્યના અર્ઘના જળમાં હાથમાં મત્સ્ય રૂપે પ્રભુ પધાર્યા. એને વાણી આવી. મનુ મહારાજને કહ્યું, મનુ તમે મને તમારા ઘેરે લઈ જાઓ. કેમ? અરે મને મોટા માછલાઓનો ડર લાગે. મનુ મહારાજ શરણાગત વત્સલ હતા, ક્ષત્રિય રાજા. નાના કમંડળમાં જળ ભરી એમાં મત્સ્યને લઈ ઘેરે ગયા. ઘેરે જઈ એક કુંડની અંદર પધરાવ્યા. બીજો દિવસ સવાર થયો, કુંડથી એ મત્સ્ય મોટું થયું. એક તળાવમાં પધરાવ્યા, તળાવથી મોટા થયા. નદીમાં પધરાવ્યા, નદીથી મોટા થયા. સમુદ્રમાં પધરાવ્યા, સમુદ્રથી મોટા થયા. મનુ મહારાજને ખબર પડી ગઈ
આ કોઈ સામાન્ય મત્સ્ય નથી, આ કોઈ નારાયણનો અવતાર થયો. એમની વંદના કરી, સ્તુતિ કરી. બોલીએ મત્સ્ય નારાયણ ભગવાન કી જય. આ પણ એક ભગવાનનો અવતાર છે ભાઈ, મત્સ્ય નારાયણ રૂપે.